A pleasant good morning, everyone. So, today in our class, we are going to discuss one of the important biological science concept or natural science concept, that is about the nutrition. Okay, very important concept. So, today we are going to discuss about nutrition. So, what is the meaning of nutrition? And what are the important types of nutritions, and how the green plants are going to prepare their own food, and how the glucose is going to be formed, and how the human beings are utilizing this one, and what are the various types of reactions. So everything we are going to cover today in the name of the topic called nutrition. Okay, so without wasting time, I'm entering into the session. సో ఇక్కడ న్యూట్రిషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం అసలు న్యూట్రిషన్ అంటే దానిలో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ టూ కేటగిరీస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్స్ అని. ఓకే, ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. అసలు న్యూట్రిషన్స్లో టైప్స్ ఏంటి, ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి, what are the important types. Okay, so there are mainly two types of nutrition. Okay, listen carefully. The first one is called autotrophic nutrition. Okay, the first one you are calling it as autotrophic, and the second one we are calling heterotrophic, HETERO, heterotrophic. So the nutrition is mainly two types. One is autotrophic nutrition and second one heterotrophic nutrition. Okay, then what is the meaning of autotrophic and what is the meaning of heterotrophic? అంటే ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఆటోట్రోప్స్లో జరిగే ప్రాసెస్ ద్వారా ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి ఫుడ్ని మనం ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటాం. సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ autotrophs. We are calling it as autotrophs. Okay, the nutrition process which takes place in autotrophs is called autotrophic nutrition. Okay, and the nutrition process or the food preparation process that takes place in heterotrophs is called heterotrophic nutrition. Okay, so autotrophic and heterotrophic. Now we have to understand what is the meaning of autotrophs and what is the meaning of heterotrophs. Okay, so first of all, ఆటోట్రోపిక్ అంటే ఆటోట్రోప్స్ ద్వారా జరిగే ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ కానీ న్యూట్రిషన్ ప్రాసెస్ కానీ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటున్నాం. అలాగే ఇన్ ద సేమ్ వే హిట్రోట్రోపిక్లో జరిగేటటువంటి న్యూట్రిషన్ కానీ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ టెక్నిక్ని కానీ హిట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్స్ అని చెప్తున్నాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఆటోట్రోప్ అండ్ హిట్రోట్రోప్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ దట్ వన్. అసలు ఆటోట్రోప్స్ అంటే ఏంటి అంటే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఆటోట్రోప్స్ ఆర్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అండి. సో గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆటోట్రోప్స్. ఎందుకు అంటే ఆటోట్రోప్స్ అంటే పేర్లోనే ఉంది. ఆటోట్రోప్స్ అంటే ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కెన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ వితౌట్ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్స్. పక్క వాళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా వాళ్ళంతటా వాళ్ళ సొంతంగా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకునే ప్రాసెస్నే ఆటోట్రోప్స్ అంటాం. సో అలాగే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకునేవి ఏంటంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్. సో గ్రీన్ ప్లాంట్స్ వీ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఆటోట్రోప్స్ బట్ నాట్ హెట్రోట్రోప్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ ప్లాంట్స్లో జరిగే న్యూట్రిషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్. ఒకటి నాట్. సో గ్రీన్ ప్లాంట్స్ కెన్ బి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎలా పిలవచ్చిన దాన్ని ఆటోట్రోప్స్ కింద పిలుస్తాం. వీఆర్ కాలింగ్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ యాజ్ ఆటోట్రోప్స్ బికాస్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ కెన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. Okay, so without depending on others. So green plants are called autotrophs. Then what about heterotrophs? అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళే. ఓకే, heterotrophs are nothing but the organisms which depend on others and they cannot prepare their own food or they cannot synthesize their own food. So simply they are going to depend on autotrophs. సింప్లీ ఇప్పుడు చెప్పాలంటే heterotrophs అన్న వాళ్ళు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు సొంతంగా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేరండి. చేసుకోలేక they are going to depend on others and they cannot synthesize their own food. Those organisms are called heterotrophs. Okay, so best example animals. Okay, so animals are the best example because they cannot prepare their own food. Simply they depend on autotrophs. So this is the main types of two types, autotrophic and heterotrophic. And why green plants are called autotrophs means green plants are the called autotrophs because these are the one which can synthesize their own food without depending on others. ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా అవి చేసుకుంటాయి కాబట్టి ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ని, అందుకని గ్రీన్ ప్లాంట్స్ని ఆటోట్రోప్స్ అన్నాం. అయితే ఇప్పుడు మనం మెయిన్గా చూడాల్సింది రిలేషన్ చూడండి ఒకసారి. గ్రీన్ ప్లాంట్స్ వాటి మనం ఏమని పిలుస్తున్నామండి, ఆటోట్రోప్స్ అని పిలుస్తున్నాం, అవునా కదా? ఎందుకు పిలుస్తున్నాము అని ఇప్పుడే రీజన్ చెప్పుకున్నాం, అవునా కదా? బికాస్ దే కెన్ సింథసైజ్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ అని చెప్తున్నాం. బికాస్ దే కెన్ సింథసైజ్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ అని చెప్తున్నాం. అలా సింథసైజ్ చేస్తున్నాయంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్లో అంటే ఐ మీన్ ఆటోట్రోప్స్లో ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా అవి సింథసైజ్ చేస్తున్నాయి అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అని ఆటోట్రోప్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఎందుకంటే వాటింటే సింథసైజ్ చేస్తాయి ఫుడ్ని. మరి అది ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా సింథసైజ్ చేస్తాయంటే బై ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్
ఫోటోసింథసిస్ ఏమంటాం దాన్ని మనం, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా చేస్తాయి. ఫోటోసింథసిస్ అయితే ఇక్కడ పేరులోనే ఉంది. ఫోటో అంటే ఇక్కడ లైట్ అంటే సన్లైట్, అంటే మొక్కలు సన్లైట్ని బేస్ చేసుకుని, సింథసైజ్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. So photosynthesis is nothing but it is related to green plants which are called autotrophs. So there is a close and mutual relationship between green plant, autotrophs and photosynthesis. Okay, photosynthesis anadi oka method parent. Okay, so now we can define the photosynthesis. One more question adugutuntaru, define photosynthesis అని చెప్పి అడుగుతుంటాడు. సో photosynthesis is nothing but the process, ఎందుకంటే ఒక విధానం మెథడ్ అని చెప్పుకున్నాం, the process in which the green plants can prepare their own food without depending on others is called photosynthesis. And green plants are called autotrophs because they can synthesize their own food without depending on others through a process called photosynthesis. సో గ్రీన్ ప్లాంట్స్కి బయాలజికల్గా ఆటోట్రోప్స్ అంటున్నాం. ఎందుకు అంటే ఒక విధానం ద్వారా తయారు చేసుకున్న ఆ విధానమే ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్. గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? నౌ ఫోటోసింథసిస్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఫోటోసింథసిస్, ఫోటో అంటే లైట్ అండ్ సింథసిస్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరేషన్. అయితే ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ప్లాంట్స్లో మనకి చాలా ఉంటాయండి. రూట్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. రూట్, స్టెమ్, బార్క్, బ్రాంచ్, లీఫ్, బడ్, ఫ్లవర్, ఫ్రూట్ ఇలా వస్తూ ఉంటాయి మనకి. మరి వీటన్నిటిలో కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ అసలు ఫోటోసింథసిస్ అన్నది ఒక ప్లాంట్లో, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ప్లాంట్ లోపల లీవ్స్ ఉంటాయి కదండి, లీవ్స్ ఆకులు, అవునా కదా? ప్లాంట్ లోపల ఉన్నటువంటి లీవ్స్ లోపల మనకి క్లోరోప్లాస్ట్ అని ఒకటి ఉంటుందండి. క్లోరోప్లాస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, క్లోరోప్లాస్ట్లో ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో క్లోరోప్లాస్ట్ is one of the important part of the leaf which are indirectly related to the plant. ప్లాంట్ మీద ఉన్నటువంటి లీవ్స్ లోపల ఉన్నటువంటి క్లోరోప్లాస్ట్లో జరిగేదే ఫోటోసింథసిస్. ఒకటి ఈ క్లోరోప్లాస్ట్లో కూడా ఒక గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఒకటి ఉంటుందండి. ఎందుకంటే సన్లైట్ దాని మీద పడాలి. ఎందుకంటే ఫోటో అని చెప్తున్నాం, ఫోటో అంటే అక్కడ సన్లైట్, అవునా కదా? ఈ సన్లైట్ పడంగానే క్లోరోప్లాస్ట్లో ఒక పిగ్మెంట్ యాక్టివేట్ అవ్వాలి, గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్. ఆ పిగ్మెంట్ మనం క్లోరోఫిల్ అంటాం. ఏమంటుందని? క్లోరోఫిల్. ఓకే, సో క్లోరోప్లాస్ట్ లోపల క్లోరోఫిల్లో జరిగే ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా గ్రీన్ ప్లాంట్స్ కెన్ ప్రిపేర్ their own food. Got it or not? So this is the perfect meaning of photosynthesis, the process in which the green plants can prepare their own food, and this photosynthesis will takes place in the leaves of plants, and inside the leaves this photosynthesis takes place in chloroplast and inside the chlorophyll. Okay, chloroplast లోపల chlorophyll లో జరుగుతుందండి. ఆడిటర్. అది ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది ఏంటి? అసలు ఫోటోసింథసిస్ అని చెప్తున్నాం, అవునా కదా? ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది అంటే ఒక ఇన్పుట్ తీసుకుని అవుట్పుట్, అంటే ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాం? ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్ కెన్ ప్రిపేర్ దర్ ఓన్ ఫుడ్ అంటున్నాం. ఫుడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ గ్లూకోజ్, అవునా కదా? గ్లూకోజ్ ఫార్ములా వచ్చి C6H12O6 అండి. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ గ్లూకోజ్. సో గ్లూకోజ్ ఫార్ములా ఏంటంటే C6H12O6. సో దీన్ని మనం ఫుడ్ అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే ఫుడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద గ్లూకోజ్, స్టోర్డ్ ఎనర్జీ, అవునా కదా? అది ఇక్కడ ఈ గ్లూకోజ్ని తయారు చేసుకునే విధానం ఎలా ఉంటుంది? అసలు ఫోటోసింథసిస్ అసలు ఈక్వేషన్ ఎలా ఫామ్ చేసుకుంటుంది అంటే, జనరల్గా ఇక్కడ మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనం ఆక్సిజన్ తీసుకుంటున్నాం, ఏ గ్యాస్ వదులుతున్నాం? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతున్నాం. మనం వదిలిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు? ప్లాంట్స్ తీసుకుంటున్నాయి. అంటే ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏం తీసుకుంటున్నారండి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎవరు లిబరేట్ చేస్తున్నారంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లిబరేట్ చేస్తున్నారండి, అవునా కదా? సో ద ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఈజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అండ్ దాంతోపాటు మొక్కలకి సహజ సిద్ధంగా వాటర్ పడడము, లేదా మనం నీళ్లు పోయడం, లేదా వర్షం పడడం, ఖచ్చితంగా వాటర్ అనేది వెళ్తుంది, అవునా కదా? సో వాటర్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఈ రెండు మేజర్ ఇన్పుట్స్ అండి. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ గెటింగ్ through the liberation from human beings, and the same way carbon dioxide plus water is going to be added to the plant. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఒక మొక్కకి ఇన్పుట్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు కదా, ఇన్పుట్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూస్తుంది, అవునా కదా? అయితే ఇక్కడ దీంతో పాటు అంటే ఒక మొక్క లోపల ఇప్పుడు ఎందులో జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం? క్లోరోప్లాస్ట్లో క్లోరోఫిల్, అవునా కదా? అంటే ఇప్పుడు మొక్క లోపల లీవ్స్లో జరుగుతుంది, అవునా కదా? ఈ లీవ్స్ లోపల క్లోరోప్లాస్ట్లో క్లోరోఫిల్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎక్స్టర్నల్గా అయితే ఈ రెండు వెళ్తున్నాయి, బట్ ఇంటర్నల్గా ఎక్కడ జరుగుతుంది? క్లోరోప్లాస్ట్లో క్లోరోఫిల్ జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇదే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్తో రియాక్ట్ అవుతుందో ఫోటోసింథసిస్లో, ఫోటో అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ఈ మొక్క బయట ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా సన్లైట్ అండి, అవునా కదా? సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ సన్లైట్ సమక్షంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ని బేస్ చేసుకుని ఎక్కడ జరుగుతుందండి? క్లోరోఫిల్లో జరుగుతుంది. ఇందులో జరుగుతుంది, క్లోరోఫిల్లో జరుగుతూ
ఇప్పుడు గాట్ ఇట్ అన్న ఈక్వేషన్ ఎలా ఫామ్ చేస్తున్నా అర్థం అవుతుంది కదండి. ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ని బేస్ చేసుకుని సన్లైట్ అంటే ఫోటోని ఉపయోగించుకుని ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉన్నటువంటి క్లోరోఫిల్లో ఈ సన్లైట్ పడి ఇవన్నీ మనకి ఎలా ఫామ్ అవ్వాలి, ఇక్కడ గ్లూకోజ్ అంటే ఫుడ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అంటే ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి, గివ్స్ రైస్ అని చెప్పాం అవునా కదా. ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటున్నాయి మొక్కలు, అంటే అక్కడ ఏ గ్యాస్ ఇవ్వాలి, ఆక్సిజన్ ఇవ్వాలి. అలాగే ఇంకొక ఏమేమి ఫామ్ అవ్వాలి, ఫుడ్ ఫామ్ అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ వాటర్ తీసుకున్నా కానీ మళ్ళీ మొక్కలు కూడా వాటర్ ఇవ్వాలి బయటికి. అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూసుకుంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఇన్సైడ్ ద క్లోరోఫిల్ ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్స్ రైస్ టు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్లూకోజ్ C6H12O6 ప్లస్ ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుని అక్కడ ఏ గ్యాస్ ఇవ్వాలి, ఆక్సిజన్ ఇవ్వాలి అవునా కదా. ఇక్కడ వాటర్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ కూడా అవుట్పుట్లో వాటర్ రావాలి. వాట్ ఇట్ అన్నాడు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. వాట్ ఇట్ అన్నాడు. సో ఇప్పుడు దీన్ని జనరల్గా సైంటిస్ట్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారంటే ఇక్కడ 6CO2 ప్లస్ 12H2 అంటే బ్యాలెన్సింగ్ అండి. ఓకే, 6CO2 ప్లస్ 12H2O గివ్స్ రైస్ టు C6H12O6 ప్లస్ 6O2 ప్లస్ 6H2O. ఇది పర్ఫెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. రిటర్న్. సో ఇది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతూ ఉంటాడండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫోటోసింథసిస్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. సో ఫోటోసింథసిస్ is defined as the process in which the green plants can prepare their own food by consuming carbon dioxide, water in presence of sunlight. ఇది పర్ఫెక్ట్ మీనింగ్ అని, ఇంకా నో చేంజ్ ఇన్ ద ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ photosynthesis is nothing but the process in which the green plants can prepare their own food by consuming ఏమేమి కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాయి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఇన్సైడ్ ద chloroplast of chlorophyll is known as photosynthesis so that it can produce the ఫుడ్. ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి గ్లూకోజ్. అలాగే ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఆక్సిజన్ రావాలి బయటికి. ఈ వదిలిన ఆక్సిజన్ మళ్ళీ మనం తీసుకుని మళ్ళీ మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వదులుతున్నాం. సో దిస్ ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెగ్యులర్ సైక్లిక్ యాక్టివిటీ. ఇక్కడ వాటర్ మళ్ళీ అక్కడ కూడా వాటర్. సో ఫైనల్ యూ కెన్ ఫ్రేమ్ ద డెఫినేషన్ యాజ్ 6CO2 ప్లస్ 12H2O గివ్స్ రైస్ టు C6H12O6 ప్లస్ 6O2 ప్లస్ 6H2O ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. అయితే ఇక్కడ మనకు ఒకటి జరిగేది, ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ సన్లైట్ పడుతుందని చెప్పుకుందాం అవునా కదా. ఈ సన్లైట్ దేని మీద పడుతుందండి, లీఫ్ మీద క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి క్లోరోఫిల్ మీద ఈ సన్లైట్ పడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ సన్లైట్ పడిందో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి ఈ వాటర్ ఎంటర్ అయింది మొక్కలోకి, అంటే H2O మాలిక్యూల్స్ ఆల్రెడీ వెళ్ళాయి అవునా కదా. ఎప్పుడైతే ఈ సన్లైట్ వచ్చి ఈ క్లోరోఫిల్ని టచ్ అవుతుందో ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి స్ప్లిటెడ్. ఇక్కడ H2 వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎందుకని వెళ్ళింది కదా ఇన్పుట్ ఫ్యాక్టర్ కింద, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్ప్లిటెడ్ ఇంటూ H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్. వాట్ ఇట్ అన్నాడు, H2O అన్నది H ప్లస్ కింద OH మైనస్ అయాన్స్ కింద స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అవ్వదండి. ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే వెన్ ద సన్లైట్ యాక్టివేట్స్ ద క్లోరోఫిల్ మాలిక్యూల్. ఓకే, ఎప్పుడైతే సన్లైట్ వచ్చి సన్లైట్లో ఉన్నటువంటి ఫోటాన్స్ అంటే లైట్ పార్టికల్స్ అండి. ఈ లైట్ పార్టికల్స్ వచ్చి లీఫ్ మీద క్లోరోప్లాస్ట్లో క్లోరోఫిల్ టచ్ అయినప్పుడు ఆల్రెడీ వెళ్ళినటువంటి వాటర్ మాలిక్యూల్ అందులో ఎలా స్ప్లిట్ అవుతుంది, H ప్లస్ కింద OH మైనస్ కింద స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఆ స్ప్లిట్ అయ్యే ప్రాసెస్ని మనం ఫోటోలైసిస్ అని చెప్తాం. ఏమంటుందండి, ఫోటోలైసిస్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫోటోలైసిస్, లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్, ఫోటో అంటే దేని ద్వారా, లైట్ ద్వారా. అంటే ఒక సన్లైట్ వచ్చి లీఫ్ మీద క్లోరోప్లాస్ట్ మీద పడితే అందులో ఉన్నటువంటి క్లోరోఫిల్ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్ వాటర్ మాలిక్యూల్ లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ అయింది ఆన్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోటో అంటే లైట్ ద్వారా. కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోటోలైసిస్. సో యూ కెన్ సే దట్ ఫోటోలైసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇంటూ H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్ డ్యూ టు ద యాక్టివేషన్ ఆఫ్ సన్లైట్. సన్లైట్ యాక్టివేట్ చేసింది కాబట్టి ఇదంతా జరిగింది. సో దాన్ని మనం ఫోటోలైసిస్ అని చెప్తాం. దీనికి ఇంకో పేరు హిల్స్ రియాక్షన్ అని కూడా అంటాం. ఏమంటాం, హిల్స్ రియాక్షన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు, వాట్ ఈజ్ హిల్స్ రియాక్షన్ లేదా డిఫైన్ ఫోటోలైసిస్ అని కూడా అడుగుతుంటాడు. సో ఫోటోలైసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ H2O into H plus and OH minus ion due to the activation of the sunlight is known as photolysis, or else it is also known as హిల్స్ రియాక్షన్. ఇప్పుడు ఇదంతా జరుగుతుందంటే సన్లైట్ని బేస్ చేసుకునే జరుగుతుంది అవునా కదా. కాబట్టి ఇదంతా సన్లైట్ ప్రెసెన్స్లో జరుగుతుంది. కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్లో ఫస్ట్ స్టేజ్ని మనం లైట్ రియాక్షన్ అని చెప్పచ్చు కదండి అవునా కదా. వీ కెన్ సే దట్ ఫోటోసింథసిస్లో 2 స్టేజెస్లో జరుగుతుంది. మొక్కల్లో ఫోటోసింథసిస్ అన్నది 2 స్టేజెస్లో జరుగుతుంది. ఒకటి లైట్ రియాక్షన్ అండ్ సెకండ్ వన్ డార్క్ రియాక్షన్. సెకండ్ ఏంటండి,
డార్క్ రియాక్షన్. ఇప్పటి వరకు మనం చూసినంత లైట్ రియాక్షన్ అండి, చూసుకోండి కాస్త, అవునా కదా. మొత్తం అంతా కూడా ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్ అని చెప్పుకుంటూనే వస్తాం, అవునా కదా. కాబట్టి ఫోటోసిన్సిస్లో ఉన్నటువంటి 2 స్టేజెస్లో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ లైట్ రియాక్షన్, సెకండ్ స్టేజ్ ఈజ్ డార్క్ రియాక్షన్. సో ఇప్పుడు ఫోటోసిన్సిస్లో ఉన్నటువంటి 2 స్టేజెస్లో ఫస్ట్ స్టేజ్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం, లైట్ రియాక్షన్. అంటే లైట్ రియాక్షన్ స్టేజ్ అంతా జరిగిపోయింది. అది ఇదంతా మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం, ప్లాంట్ లోపల ఉన్నటువంటి క్లోరోప్లాస్ట్లో జరుగుతుందండి. అయితే క్లోరోప్లాస్ట్లో కూడా లైట్ రియాక్షన్ ఒకసారి జరుగుతుంది, డార్క్ రియాక్షన్ ఒకసారి జరుగుతుంది. సో దెర్ ఆర్ సెపరేట్ ప్లేసెస్ ఇన్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్లో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఉంటాయండి, ఒక మెంబ్రెయిన్స్. ఓకే, సో క్లోరోప్లాస్ట్లో మనకి గ్రానా అండ్ స్ట్రోమా అని చెప్పి 2 ఉంటాయండి, గ్రానా అండ్ స్ట్రోమా. ఓకే, సో ఈ రెండు కూడా ఒకటి లైట్ రియాక్షన్ జరిగితే ఇంకొకటి డార్క్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో దీస్ 2 ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్లో గ్రానా అండ్ స్ట్రోమా ఉంటాయి. గ్రానాలో జరిగేది లైట్ రియాక్షన్ అంటే డే టైమ్, స్ట్రోమాలో జరిగేది డార్క్ రియాక్షన్ నైట్ టైమ్. కొట్టిటాను. సో ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అండి, లైట్ రియాక్షన్కి డార్క్ రియాక్షన్కి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడుగుతూ ఉంటాడు. సో లైట్ రియాక్షన్, ద రియాక్షన్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఆర్ డే టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ లైట్ రియాక్షన్. అండ్ లైట్ రియాక్షన్ మెయిన్లీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద గ్రానా మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. అలాగే డార్క్ రియాక్షన్కి వచ్చేటప్పుడు ద రియాక్షన్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డార్క్ రియాక్షన్. అండ్ ఇన్ ద డార్క్ రియాక్షన్ దిస్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద స్ట్రోమా మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్లో స్ట్రోమాలో జరిగేదని డార్క్ రియాక్షన్, క్లోరోప్లాస్ట్లో గ్రానాలో జరిగేది లైట్ రియాక్షన్. అయితే ఇప్పుడు లైట్ రియాక్షన్లో ఏమేమి జరిగాయంటే మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సన్లైట్ పడిందండి. ఫస్ట్ ఏం జరిగింది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ ఇన్పుట్ కింద వెళ్ళాయి, అవునా కదా. వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ సన్లైట్ పడింది. అంటే ఫస్ట్ లైట్ ఎనర్జీ అనేది కెమికల్ ఎనర్జీ కింద మారుతుంది కదండి. అంటే ఫోటోసింథసిస్లో లైట్ రియాక్షన్లో జరిగే ఫస్ట్ ఈవెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఫస్ట్ సన్లైట్ పడింది. ఆ సన్లైట్ పడినప్పుడు లైట్ ఎనర్జీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ, ఫస్ట్ ఈవెంట్, అవునా కదా. సెకండ్ ఈవెంట్ ఏంటి, సన్లైట్ ఎప్పుడైతే క్లోరోప్లాస్ట్ మీద క్లోరోఫిల్లో పడిందో ఫోటోలైసిస్ జరిగింది కదండి. అంటే H2O అనేది H+ కింద OH- కింద ఫామ్ అయింది, అవునా కదా. అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈవెంట్స్ ఇన్ ద లైట్ రియాక్షన్. లైట్ రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు 2 ఈవెంట్స్ వచ్చాయి మనకి. ఒకటి సన్లైట్ పడడం ఒక ఈవెంట్, పడినప్పుడు స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్ సెకండ్ ఈవెంట్. అంటే సన్లైట్ ఎప్పుడైతే పడిందో లైట్ ఎనర్జీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టెడ్ టు కెమికల్ ఎనర్జీ. అండ్ సెకండ్ ఈవెంట్ ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే H+ అండ్ OH-. సో ఇదంతా కూడా లైట్ రియాక్షన్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద గ్రానా మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. 1 more క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు, క్లోరోప్లాస్ట్లో లైట్ రియాక్షన్ ఏ మెంబ్రెయిన్లో జరుగుతుందని అడుగుతుంటాడు, గ్రానా. ఓకే, గాట్ ఇట్ అన్నాడు. అయితే ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ అంతా జరిగినప్పుడు ఫైనల్గా ఒక అవుట్పుట్ ఫామ్ అయింది, అవునా కదా. C6H12O6 + 6O2 + 6H2O అని చెప్పాం, అవునా కదా. ఈ లైట్ రియాక్షన్ అంతా జరిగిన తర్వాత ఒక ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే చివరిలో ఫామ్ అయ్యే ఒక ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయండి. అంటే వాట్ ఆర్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్ అంటే ఆక్సిజన్ ప్లస్ ATP ప్లస్ NADPH అండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, ఆక్సిజన్, ATP, NADPH ఈ 3 కూడా లైట్ రియాక్షన్ యొక్క ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్. ATP అంటే ఎడినోజిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. అంటే ఒక మొక్కలో ఫోటోసింథసిస్ జరిగినప్పుడు వచ్చినటువంటి లిబరేట్ అయినటువంటి ఎనర్జీని ఈ రూపంలో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, ద ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ద సెల్ అని చెప్తోంది. ఓకే, ఎనర్జీ కరెన్సీ అంటే ఒక ఫోటోసింథటిక్ యాక్టివిటీ జరిగినప్పుడు దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి లిబరేట్ అయినటువంటి ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఆ ఎనర్జీని ఏ మాలిక్యూల్ రూపంలో స్టోర్ చేసుకుంటుంటే ATP, ఎడినోజిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఓకే, ATP స్టాండ్స్ ఫర్ ఎడినోజిన్. ఓకే, ఎడినోజిన్ ADENOSINE, ఎడినోజిన్ ట్రై TRI ఫాస్ఫేట్, 3 molecules ఆఫ్ ద ఫాస్ఫేట్, ఎడినోజిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. సో ఈ 3 కూడా ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్. లైట్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు చివరిలో వచ్చినటువంటి ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అండి. ఎగ్జామినేషన్ 1 more క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు, వాట్ ఆర్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్ అంటే ఆక్సిజన్, ATP, NADPH. అండ్ ATP స్టాండ్స్ ఫర్ ఎడినోజిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. అయితే ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ATP ప్లస్ NADPH అంటే ఆక్సిజన్ పక్కన పెడితే ATP అండ్ NADPHని అసిమిలేటరీ పవర్స్ అంటాం. ఏమంటాం, అసిమిలేటరీ పవర్స్, అసిమిలేటరీ అంటాం. ఓకే, వాట్ ఆర్ అసిమిలేటరీ పవర్స్ అంటే ATP అండ్ NADPH టుగెదర్ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ద అసిమిలేటరీ పవర్స్ అంటాం. అలాగే లైట్ రియాక్షన్ వచ్చినటువంటి ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే ఆక్సిజన్, ATP, NADPH. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద లైట్ రియాక్షన్ ఫోటోసింథసిస్ ఇన్సైడ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ ఆఫ్ గ్రానా. ఓకే, ఇప్పుడు డార్క్ రియాక్షన్ ఏంటో చూద్దాం. వాట్ ఇట్ ఆర్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద డార్క్ రియాక్షన్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ.
సో ఇప్పుడు డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుందని చెప్పుకున్నామండి. అసలు జనరల్గా క్లోరోప్లాస్ట్లో, అవునా కదా. సో క్లోరోప్లాస్ట్లో మనకి 2 మెంబ్రేన్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఒకటి గ్రానా, ఇంకోటి స్ట్రోమా. గ్రానా ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లైట్ రియాక్షన్ అండ్ స్ట్రోమా ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డార్క్ రియాక్షన్. ఇప్పుడు స్ట్రోమాలో డార్క్ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు చూడాలి. ఇప్పుడు డార్క్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటంటే ద రియాక్షన్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈజ్ నోన్ as డార్క్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ మెయిన్లీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ స్ట్రోమా మెంబ్రేన్ ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. ఇక్కడ వరకు ఓకే కదండి. అయితే ఇక్కడ మనం చూడండి దాని ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పుకున్నాం, అవునా కదా. సో ఒకటి ఆక్సిజన్, ఏటీపీ, ఎన్ఏడిపిహెచ్. ఇవి ఏవి రియాక్షన్ యొక్క ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే లైట్ రియాక్షన్ యొక్క ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆక్సిజన్, ఏటీపీ, అలాగే ఇంకోటి ఎన్ఏడిపిహెచ్. ఇందులో మళ్ళీ ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఆర్ కాల్డ్ అసిమిలేటరీ పవర్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు సేమ్ డార్క్ రియాక్షన్లో కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందంటే డార్క్ రియాక్షన్లో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో డార్క్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఫైనల్లీ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. ఇదండి డార్క్ రియాక్షన్లో ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ. ఎలా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే ఒక మొక్క లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది గ్లూకోజ్ కింద మారాలి. ఆ గ్లూకోజ్ కింద మారే రియాక్షన్ మనకి డార్క్ రియాక్షన్. అందుకోసం ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ డార్క్ రియాక్షన్ ఎందులో జరుగుతుంది, స్ట్రోమాలో జరుగుతుంది, అవునా కదా. ఈ స్ట్రోమాలో జరుగుతున్నటువంటి డార్క్ రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏముందంటే కార్బన్ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అవ్వాలి, గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవ్వాలి. అంటే గ్లూకోజ్ ఫామ్ అయింది అక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం, C6H12O6. అంటే జనరల్గా C6H12O6. మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సి అండ్ సి ఉంది, ఓ ఉంది, ఇక్కడ ఓ ఉంది. ఇంకా లేనిది ఏముందండి, హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ లేదు, అవునా కదా. ఈ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్లూకోజ్ కింద మారాలి అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వర్ట్ దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. సో ఇక్కడ మనకి ఏ మాలిక్యూల్ తక్కువైంది, హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ తక్కువైంది. ఈ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తుందంటే ఎన్ఏడిపిహెచ్లో ఉన్నటువంటి హెచ్ తీసుకొచ్చి దీంతో కలుస్తుంది. వాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్. సో ఇట్స్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ద NADPH which was formed in light reaction, this hydrogen is going to be reacted with carbon dioxide. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్కి ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ కలిస్తే CH&O రూపంలో గ్లూకోజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్ యూ కెన్ సీ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు గ్లూకోజ్ డ్యూ టు ద రియాక్షన్ ఆఫ్ హెచ్ మాలిక్యూల్ ఫ్రమ్ NADPH ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్. కాబట్టి రెండు కలిపే జరుగుతున్నాయి. అంటే డార్క్ రియాక్షన్ లైట్ రియాక్షన్ లేకపోతే గ్లూకోజ్ ఫార్మేషన్ జరగదు. దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే డార్క్ రియాక్షన్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా ముందు లైట్ రియాక్షన్ జరగాలి. లైట్ రియాక్షన్ జరిగి ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్లో ఏమేమున్నాయి, O2, ATP, NADPH. ఈ 3 ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్. మళ్ళీ అందులో ATP, NADPH అనేవి అసిమిలేటరీ పవర్స్, అవునా కదా. ఇందులో మళ్ళీ NADPHలో హెచ్ ఏం చేస్తుందంటే హెచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్టెడ్ విత్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో దట్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టెడ్ టు గ్లూకోజ్ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్ ద స్ట్రోమా ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. కొట్టిటాను. సో ఇది మనకి డార్క్ రియాక్షన్లో. సో డార్క్ రియాక్షన్లో మెయిన్గా కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగినప్పుడు మనం ఈజీగా రాయించాలి. కొట్టిటాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫోటోసింథసిస్ యాక్టివిటీ అంటే ఈక్వేషన్ రాయాలి, అది ఎలా ఫామ్ అయింది రాయాలి, డెఫినేషన్ రాయాలి. తర్వాత 2 స్టేజెస్, వన్ ఈజ్ లైట్ రియాక్షన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డార్క్ రియాక్షన్. లైట్ రియాక్షన్ అయితే గ్రానా, డార్క్ రియాక్షన్ అయితే స్ట్రోమా. అలాగే లైట్ రియాక్షన్ అయితే డిపెండెంట్ ఆన్ ద సన్లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ అయితే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద సన్లైట్. లైట్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద గ్రానా అండ్ అలాగే ఇదైతే స్ట్రోమా. ఓకే, అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ O2, ATP, NADPH. అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్ బై ద టేకింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ NADPH ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్. అయితే ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అన్నది కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా కలవాలి అంటే దానికి కొంచెం ఎనర్జీ కావాలి. ఈ ఎనర్జీని సప్లై చేసేదే ATP. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కానీ ఎనర్జీ కరెన్సీ అని చెప్పాము కదా. ఈ ఎనర్జీ కరెన్సీలో ఉన్నటువంటి ATP మాలిక్యూల్లో కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యూటిలైజ్ చేసుకుని ఈ హెచ్ ఇక్కడ CO2తో రియాక్ట్ అవ్వాలి. ఈ రియాక్ట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా కొంత ఎనర్జీ కావాలి. ఆ ఎనర్జీ సప్లై చేసేది ATP. సో దాన్ని మనం ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ద సెల్ అని చెప్తాము. ఓకే, ఈ NADPHలో ఉన్నటువంటి హెచ్ రియాక్ట్ అవ్వడానికి ATP కావాలి. సో దిస్ ద మెయిన్ fundamentals of the photosynthesis in plants. Okay, so till now I think it is very clear to everyone. So the remaining topics will be discussed tomorrow. Have a nice day.